Hello everyone. Happy morning and greetings to you all from our exclusive English and educational updates. And welcome back to our regular CBSE lessons from our 10th class 6th unit prescribed unit titled Missible the Author. Missible the Author. Let us now discuss the PPT components such as theme, analysis, summaries, and difficult words, which means glossary of the textual comprehension. Let's get started. So, dear students, what do you see on the screen? Exactly, a different, unique creature that we have never heard or ever seen. Let us see the different aspects of the lessons. This is the lesson written by Mr. Gavin Maxwell. He is the author of the lesson. Now, let us discuss a few important points about the author. Gavin Maxwell was a British naturalist, means he is a nature lover. He loves animals and he keeps writing on various elements of the nature. And he was born on 15th July 1914 in Elrig, United Kingdom. He studied at the University of Oxford and later became a famous freelance journalist. He is famous for his non-fiction writings and his work with authors. So here important animal is otters. His most famous book is Ring of Bright Water, which was published in 1960. He passed away on 17th September 1969. So dear student, this is the brief information about the author. Now let's get into the details of the lesson. So by the end of the lesson, we will get to know that all the students and as teachers, we will discuss the rarely heard animal, the otter, and its characteristics. We will also come to know some information about Iraq and its river and animals. We will also discuss the glossary, textual glossary, new difficult words that we encounter while reading the lesson. And students will get to empathize with animals by taking care of animals and be responsible towards the other life forms, as we say in our pledge every day during the prayer. We shall be kind to animals. That thing is encompassed or incorporated indirectly in this lesson. Now, dear students, can I ask a few questions now? Please do take time and respond in the comment section. Do you love to have pet animals? Dog, cat, rabbit, any other animal that you like? What pet animal is there in your house? సో మీ ఇంట్లో ఉన్న ఒక డొమెస్టికేటెడ్ ఆర్ పెట్ అనిమల్, మీరు పెంపుడు జంతువు పెంచుకునే జంతువు ఏంటి? డూ యూ థింక్ ఆఫ్ ఓనింగ్ ఎ పెట్ అండ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ యాజ్ ఎ జాబ్? సో మీకు ఏమైనా ఫ్యూచర్లో మీరు ఒక పెట్ని ఓన్ చేసుకోవాలని కానీ దాన్ని బాగా చూసుకోవాలనే కోరిక, ఒక జాబ్, ఒక డిజైర్ ఏమైనా ఉందా? ఎస్ ఆర్ నో? ప్లీజ్ డూ కామెంట్. హౌ డు యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ పెట్? సో మీకు ఇన్ కేస్ పెట్ ఉంటే ఏ విధంగా దాన్ని సంరక్షిస్తారు? గివ్ సమ్ బేసిక్ రెస్పాన్సిబుల్ పాయింట్స్ ఆఫ్ అడాప్టింగ్ ఎ పెట్. ఇన్ కేస్ మీరు ఈ యొక్క పెట్ని దత్తత తీసుకోవాలనుకుంటే ఏమేమి పాయింట్స్ యూ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. సో నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద డిఫికల్ట్ వొకాబులరీ ఐటమ్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద లెసన్. క్రాస్డ్ మై మైండ్, ఏ థాట్ కేమ్ ఇన్ టు మై మైండ్ అంటే ఒక ఆలోచన రావడం. ఏ స్టోన్స్ త్రో, సో మా ఇంటి దగ్గరే ఒక షాప్ ఉంది. ఇట్ జస్ట్ స్టోన్స్ త్రో, ఏ వెరీ షార్ట్ డిస్టెన్స్. కేబుల్డ్ మీన్స్ మనకి కేబుల్ కనెక్షన్ అంటాం కదా. సెంట్ ఎ మెసేజ్ బై టెలిగ్రాఫ్, ఆ రోజుల్లో టెలిగ్రాఫ్ ద్వారా సందేశాన్ని పంపడం కేబుల్డ్. స్క్విమ్డ్, ట్విస్టెడ్ అబౌట్. థ్రాల్డమ్, బీయింగ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్. ఫిక్సేషన్, ఏ స్ట్రాంగ్ అటాచ్మెంట్ ఫీలింగ్. మిడీవల్లీ కన్సీవ్డ్, సో మధ్యయుగంలో అన్ ఇమాజినేషన్ ఆఫ్ మిడిల్ ఏజెస్, అలాంటి ఊహ కలిగి ఉండడం ఆ రోజుల్లో. నెక్స్ట్ క్రిషండ్. క్రిషండ్ మీన్స్
నేమ్డ్ నామినేట్ చేయడం, నామకరణం చేయడం. హోస్టైల్ స్నేహపూర్వకంగా లేని, అన్ఫ్రెండ్లీ. అలూఫ్ అండ్ ఇండిఫరెంట్ దూరంగా పెట్టడం అండ్ డిఫరెంట్గా ఉండడం. అపాథీ ఆసక్తి లేకపోవడం. ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ప్రొవోకింగ్ అంటే ప్రేరేపించడం. కాజింగ్ యాంగర్ కోపం తెప్పించడం. పోర్ట్లీ స్టౌట్ చాలా లావుగా, ఫ్యాట్గా. టెరాపిన్ షెల్ ద షెల్ ఆఫ్ ఎ స్మాల్ టర్టిల్ ఫౌల్డ్ ఇన్ నార్త్ అమెరికా. సో ఇక్కడ తాబేలు షెల్ అనమాట, నార్త్ అమెరికాలో. ఎంగ్రోస్డ్ కంప్లీట్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బాగా ఆసక్తికరంగా ముగ్ధుడవడం. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, లైక్ దిస్ every day there will be a CBSE lessons prescribed from our textbooks. Please do subscribe and encourage for more English enriching contents to improve general knowledge of English language textbooks and language skills. Like this, learn a word at a series to develop word items of the prescribed lessons. Now let's look at the important theme and main components of the lesson. With regard to characters, there are two characters: the author, the writer Maxwell, and his pet otter. He named it as Mizzible, as you all can see in the given image. It's a humorous tale of the adventures of a man with his otter. సో ఇది ఒక నవ్వు తెప్పించే విధంగా, తర్వాత తమాషా పరంగా ఒక సాహసమైన యాక్టివిటీ దట్ ఈస్ డన్ బై ద ఆథర్ with this pet animal called otter. Gavin Maxwell, in a cottage Camasphierna in the West Highlands in Scotland. He is fond of keeping pets. So dear students, are you with me? What is the author fond of? The author is fond of keeping pets. After the death of his pet dog Jenny, సో డాగ్ని బాగా పెంచుకునేవాడు, అయితే అకస్మాత్తుగా చనిపోవడం వల్ల డాగ్ జెన్నీ డాగ్ చనిపోవడం వల్ల హీ వాజ్ టూ సాడ్ టు థింక్ ఆఫ్ ఎ డాగ్ అగైన్. సో మళ్ళీ డాగ్ని పెంపుడు జంతువుగా పెంచుకోలేకపోయినాడు, సాడ్గా ఫీల్ అయినాడు. ద ఆథర్ ఈజ్ ఇన్ బాస్రా సిటీ ఆఫ్ ఇరాక్. సో ఇరాక్ దేశంలో నుండి బాస్రా ఒక నగరంలో ఆయన ఒక విజిట్కి వెళ్ళాడు. దేర్ ఏ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ హిస్ ఏ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఆథర్ ప్రజెంట్స్ హిమ్ అండ్ ఆటర్. అక్కడ తన స్నేహితుడు ఈ యొక్క ఆటర్, ఒక డిఫరెంట్ క్రీచర్ని ఒక బహుమతిగా ఇచ్చాడు. హీ టేక్స్ దిస్ ఆటర్ టు ఇంగ్లాండ్ వేర్ హీ హ్యాస్ ఎ ఫ్లాట్ ఆఫ్ హిస్ ఓన్. సో అక్కడ ఇంగ్లాండ్లో తన యొక్క ఫ్లాట్ తీసుకెళ్ళాడు అనమాట ఫ్లైట్ జర్నీ ద్వారా. హీ హ్యాస్ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ డ్యూరింగ్ హిజ్ ఎయిర్ జర్నీ ఫ్రమ్ బాస్రా టు ప్యారిస్ అండ్ లండన్. సో ఈ విధంగా ఫ్లైట్లు తీసుకున్నప్పుడు అతని యొక్క ఆసక్తికరమైన అనుభవాలని జర్నీలో, ఈ ఫ్లైట్ జర్నీలో బాస్రా నుంచి లండన్కి వయా ప్యారిస్ వచ్చే రూపంలో మనకి ఈ పాఠం ద్వారా చెప్పాడనమాట. సో ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ద లెసన్ ఆర్ కేర్ ఫర్ యానిమల్స్, థింక్ డిఫరెంట్లీ, డిఫరెంట్గా ఆలోచించడం, కంపానియన్షిప్ అంటే జంతువుల పట్ల కంపానియన్షిప్ కలిగి ఉండడం, కైండ్నెస్ కలిగి ఉండడం. నౌ టైటిల్ అప్రాప్రియేట్నెస్. ఎందుకు ఈ టైటిల్ ఇచ్చారంటే ద ఆథర్ నేమ్డ్ హిజ్ పెట్ మిజబుల్, ఇన్ షార్ట్ మిజ్. సో మిజ్ అని షార్ట్గా పిలుచుకునేవాడు. మిజబుల్ బిలాంగ్ టు ఎ రేస్ ఆఫ్ ఆటర్స్ that had been recently discovered by zoologist named Lutrogale perspicillata, so LP Maxwelli, and was thus known as Maxwell's otter. It took the otter a little time to open up and get comfortable in his surroundings. So this story is all about Mizzible and his time with the author. సో ఇక్కడ కొంచెం టైం తీసుకుంది, డిఫరెంట్ పెట్ అనిమల్ కదా, ఇది సరౌండింగ్స్కి కంఫర్టబిలిటీ, తర్వాత మ్యాక్స్వెల్తో కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవ్వడానికి ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ లిటిల్ టైం. సో ఈ విధంగా ఆథర్ ఈ యొక్క ద వే హీ స్పెండ్స్ హిస్ టైమ్ విత్ దిస్ పెట్ అనిమల్ ఆటర్ హ్యాస్ బీన్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద లెసన్. నౌ లెట్స్ గో టు ద షార్ట్ సమ్మరీ, స్వీట్ సమ్మరీ ఆఫ్ ద లెసన్. Gavin Maxwell wrote the lesson Mizzible the Otter. It is a story about his own experiences with his pet otter Mizzible and how his life changed after getting an otter as a pet. So, otterni పెట్గా తీసుకున్న తర్వాత ఏ విధంగా లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అనేది ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేయబడి ఉంది. ద లెసన్ నెరేట్స్ ద ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ కేరింగ్ ఫర్ ద ఆటర్
and their journey began on a flight from Iraq to London. సో ఇది ఏ విధంగా సవాలుగా మారింది పెట్ అనిమల్గా స్వీకరించడము, ఈ యొక్క జర్నీ అయితే ఇరాక్ నుంచి లండన్కి, హైలైటింగ్ ద బాండ్ బిట్వీన్ ద ఆథర్ అండ్ హిజ్ యూనిక్ పెట్. సో అతను తీసుకున్నటువంటి పెట్ తర్వాత ఈ జర్నీని, బాండ్ రిలేషన్షిప్ని హైలైట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనకి టోటల్ 4 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. సో పార్ట్ 1 ఏం చెప్తుందంటే, ద నెరేటర్ ట్రావెల్ టు ద సదరన్ ఇరాక్, షేర్స్ హిజ్ ఐడియా టు కీప్ అన్ ఆటర్ విత్ ఎ ఫ్రెండ్, 2 అరబ్స్ హ్యాండ్ ఓవర్ ఆటర్ టు ద ఆథర్. సో ఇక్కడ పార్ట్ 1 లెసన్లో ద నెరేటర్ సౌత్ ఇరాక్ వెళ్ళినప్పుడు అతని యొక్క ఐడియాని ఏది ఒక ఫ్రెండ్గా, పెట్ అనిమల్గా స్వీకరించడము, అరబ్స్ నుంచి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోవడం పార్ట్ 1. పార్ట్ 2లో డిస్క్రైబ్స్ ది ఆటర్స్ అపియరెన్స్. సో ఈ యొక్క క్రీచర్ లేదా ఈ అనిమల్ యొక్క అపియరెన్స్ అనేది నేమింగ్ ఇట్ ఈస్ మిజిబుల్, నామకరణం చేయడము, దాని యొక్క ప్రవర్తన, వాటి యొక్క ఫేవరెట్ గేమ్స్ని డిస్క్రైబ్ చేయబడింది. పార్ట్ 3లో ద ఆథర్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ ఇరాక్ టు ఇంగ్లాండ్ విత్ దిస్ పెట్ అనిమల్ ఆటర్స్ నాటీ ప్లేఫుల్ డిస్టర్బెన్స్ ఆఫ్ ది ప్యాసింజర్స్ ఇన్ ద ఫ్లైట్. సో ఫ్లైట్ జర్నీలో ఈ యొక్క తుంటరి పనులు, ప్లేఫుల్ యాక్టివిటీస్ని, డిస్టర్బెన్సెస్ని డిస్క్రైబ్ చేయబడి ఉంది. పార్ట్ 4లో హీజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ఓటర్ ఇన్ లండన్ అట్ హోమ్ అండ్ ఇన్ స్ట్రీట్స్. సో చివరిగా అతని యొక్క అనుభవాన్ని లండన్లోను, ఇంట్లోను, తర్వాత వీధుల్లోనూ డిస్క్రైబ్ చేయబడింది. నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ ద షార్ట్ సమ్మరీ ఆఫ్ ద పార్ట్ 1. Gavin Maxwell lives in a cottage in Camasfiarna in the West Highlands of Scotland. His pet dog Johnny died, so Maxwell was too sad to think of keeping a dog again. Later, he felt life without a pet was lonely and wanted one. సో ఎప్పుడైతే ఈ డాగ్ చనిపోయిందో తర్వాత ఒంటరిగా ఫీల్ అయ్యాడు, ఒక పెట్ అనిమల్ అనేది ఉండాలనుకొని అతను స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేశాడు. అర్లీ ఇన్ ద న్యూ ఇయర్ 1956, సో 1956 న్యూ ఇయర్ ఆరంభంలో ఈయన బాస్రా, ఇరాక్లోని బాస్రా సిటీకి వెళ్ళాడు విత్ ఫ్రెండ్తో. ఏ థాట్ కేమ్ ఇన్ టు హిస్ మైండ్. సో రన్నింగ్ అక్రాస్ అని చెప్పాం కదా, రన్ అక్రాస్ అంటే ఒక ఐడియా వచ్చిందనమాట. టు కీప్ ఎ పెట్ అగైన్, మళ్ళీ ఒక పెట్ను పెంచుకోవాలని చెప్పేసి ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఎవరికి? ఆథర్ మ్యాక్స్వెల్. హీ టోల్డ్ హిజ్ ఫ్రెండ్ అబౌట్ ఇట్. ఈ విషయాన్ని అతని ఫ్రెండ్కి చెప్పిన తర్వాత హిజ్ ఫ్రెండ్ అడ్వైజ్డ్ హిమ్ టు కీప్ అన్ ఆటర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ డాగ్. అతని ఫ్రెండ్ ఏం చెప్పాడంటే, సో ఇక్కడ డాగ్ బదులుగా మీరు ఆటర్ని పెంచుకోండి. ఆటర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ లార్జ్ నంబర్స్ ఇన్ ద టైగ్రిస్ మార్షెస్ యాజ్ కామన్ యాజ్ మస్కిటోస్. సో అక్కడ ఆ ఏరియాలో దోమల్లాగా ఈ యొక్క ఆటర్స్ అనిమల్స్ అనేది లభ్యమయ్యేటివి. దేవర్ అటైమ్డ్ బై ద అరబ్స్. సో అరబ్స్ వాళ్ళు పెంపుడు జంతువులుగా పెంచుకునేవాళ్ళు. ఇది పార్ట్ 1. దే హ్యావ్ టు అవైల్ పర్మిషన్ టు పోర్ట్ అన్ ఆటర్ ఫ్రమ్ ది కాన్సులేట్ జనరల్. సో ఇది పెంచుకోవాలంటే పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, పోర్ట్ అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి. ద నరేటర్ అండ్ హిజ్ ఫ్రెండ్ సెంట్ మెయిల్ టు ద కాన్సులేట్ జనరల్. ఓన్లీ హిజ్ ఫ్రెండ్స్ మెయిల్ వాజ్ డిస్కవర్డ్. ద నరేటర్స్ మెయిల్ హ్యాస్ నాట్ అరైవ్డ్. He had to stay for a few more days until his mail arrived. సో ఈ విధంగా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసి మెయిల్ కన్ఫర్మేషన్ యుఎస్ కాన్సులేట్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత, మీన్ వైల్ హిజ్ ఫ్రెండ్ లెఫ్ట్ హిమ్. ఆఫ్టర్ 5 days he received mail and went to his discover an outer accompanied by the aid of 2 Arabs. ఇది పార్ట్ 1. పార్ట్ 2లో with the opening and the creatures emerging from the sack onto the spacious tiled floor was like a second phase of his life beginning. It was like a dragon. సో ఫస్ట్ మనము పెట్ని యొక్క ఆటర్ని డ్రాగన్తో పోల్చడం జరిగింది. ఫ్రమ్ ద హెడ్ టు ద టిప్ ఆఫ్ హిస్ టైల్ he was coated with symmetrical pointed scales of mud, armor with soft velvet fur. సో ఏ విధంగా అపియరెన్స్ అనేది సిమెట్రికల్ పాయింటెడ్ స్కేల్స్ ఆఫ్ మడ్, ఆర్మర్ విత్ సాఫ్ట్ వెల్వెట్ ఫర్. సో దాని యొక్క బొచ్చు అనేది ఏ విధంగా అనేది ఇక్కడ బ్రీఫ్గా డిస్క్రైబ్ చేయబడి ఉంది. అండ్ నౌ హీ నేమ్డ్ ఇట్ యాజ్ మిజిబుల్. ఫర్ షార్ట్ హీ కాల్డ్ మిజ్. సో దాన్ని నిక్ నేము మిజిబుల్గా పిలవడం స్టార్ట్ అయిందనమాట. నెక్స్ట్, మిజ్ took some time to get familiar with his surroundings. He cherished playing with water.
సో వాటర్ బాడీ మన సెమీ ఆక్వాటిక్ మ్యామల్ అనుకున్నాం కదా. హీ చెరిస్డ్ ప్లేయింగ్ విత్ వాటర్. హీ లెర్న్ టు ఓపెన్ ఫాసెట్ హిమ్సెల్ఫ్. సో ఫాసెట్ అంటే ఇక్కడ మనకి ట్యాప్ అనమాట, వాటర్ ఓపెన్ చేయడం. టైమ్ ఈజ్ పాసింగ్ స్మూత్లీ ఇన్ బాస్రా. ఇట్స్ టైమ్ హీ గాట్ బ్యాక్ టు లండన్. బ్రిటిష్ ఎయిర్లైన్స్ డిడ్ నాట్ పర్మిట్ అనిమల్స్, సో he had to book some other flight that allowed Miz on a flight in a box. సో కొన్ని ఫ్లైట్స్లో జంతువులను అలౌ చేయరు. ఇతను స్పెషల్గా ఇంకో ఫ్లైట్లో ఎక్కడైతే అలౌ చేస్తారో పెట్ అనిమల్స్ని అక్కడ ఆ ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకొని ద నరేటర్ పుట్ హిమ్ ఇన్ ద బాక్స్ అన్ అవర్ బిఫోర్ ద ఫ్లైట్ లెఫ్ట్. ఒక బాక్స్లో పెట్టడం జరిగింది ఆ యొక్క పెట్ అనిమల్ని. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, డూ యూ ఫాలో మీ? It's a bit lengthy, plus please have patience so that we'll explain and understand the matter very well. Miz had created holes and destroyed the box. సో దానికి రంధ్రాలు చేయడము, దాన్ని నాశనం చేసింది అనమాట ఆ బాక్స్ని. దెర్ వాజ్ ఏ పూల్ ఆఫ్ బ్లడ్. ఆ విధంగా హోల్స్ చేయడం వల్ల రక్తం కూడా కారుతూ ఉంది. He had only 10 minutes. He cleaned the box and reached airport, scared for the flight to take off. సో ఆ రక్తం కనిపించడం వల్ల ఫ్లైట్ జర్నీ స్టార్ట్ చేయడం కొద్దిగా డిలే అయ్యింది. సో మొత్తానికైతే అతను చేరుకున్నాడు, ఫ్లైట్ ఎక్కాడనమాట. నెక్స్ట్ పార్ట్ 3. మ్యాక్స్వెల్ వాజ్ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ద కైండ్నెస్ ఆఫ్ ద ఎయిర్పోర్ట్ క్రూ. హీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ద హోల్ ఇన్సిడెంట్ టు ద ఎయిర్ హోస్టెసెస్. సో మొత్తం యొక్క సంఘటనని ఆ యొక్క ఎయిర్ హోస్టెస్ అంటే ఫ్లైట్లో ఉన్న లేడీకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. మ్యాక్స్వెల్ కెప్ట్ హిజ్ కంటైనర్ ఆన్ హిజ్ ల్యాప్. ఆ యొక్క బాక్స్ కంటైనర్ని తన ఒడిలో పెట్టుకొని, బట్ ఆటర్ లెఫ్ట్ అవుట్ అండ్ డిసపియర్డ్ దేర్ బై డెవలపింగ్ కేయోస్ ఇన్ ఫ్లైట్. సో ఒక పెద్ద తతంగమే జరిగింది ఆ ఫ్లైట్ జర్నీలో. ప్యాసింజర్స్ హ్యాడ్ బీన్ ఫియర్ఫుల్. సో ఆ ప్రయాణికులందరూ చాలా భయపడ్డారు ఆ యొక్క డిఫరెంట్ యూనిక్ క్రీచర్ని చూసి. ద ఎయిర్ హోస్టెస్ హ్యాడ్ టేకెన్ ది ఆటర్ అండ్ గివెన్ హిమ్ అగైన్ టు గ్యావిన్. దే రీచ్ టు లండన్. సో ఎయిర్ హోస్టెసెస్ కొంచెం హెల్ప్ చేశారు, అది తిరిగి మళ్ళీ గ్యాబిన్కి అప్పచెప్పారనమాట. నౌ లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లెసన్. మిజ్ వాజ్ ఫాండ్ ఆఫ్ పింగ్ పాంగ్ బాల్స్ అండ్ మార్బుల్స్. సో మిజ్కి ఏమి ఇష్టము? పింగ్ పాంగ్ బాల్స్ అండ్ మార్బుల్స్. హీ డెవలప్డ్ రీక్రియేషన్ అంటే ఒక రకమైన రీక్రియేషన్, రిలాక్సేషన్, ఒక గేమ్ఫుల్ జాయ్ఫుల్ యాటిట్యూడ్ అట్మాస్ఫియర్ని అక్కడ డెవలప్ చేశాడు. నరేటర్స్ బ్రోకెన్ సూట్ కేస్. ద ఆథర్ గేవ్ ఇట్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ టుక్ ఫర్ ఎ వాక్. సో దానికి ఎక్సర్సైజ్, వ్యాయామం చేయించడం, వాకింగ్ తీసుకెళ్ళడం చేశాడు లండన్ స్ట్రీట్స్లో. ఇట్ వాక్డ్ ఆన్ 2 feet హై కాంపౌండ్ వాల్ ఆఫ్ ఎ స్కూల్, డిస్ట్రాక్టింగ్ ద పీపుల్స్ అండ్ ద స్టాఫ్. ఒక స్కూల్ అంటే ఒక 2 feet హై ఉన్న కాంపౌండ్ వాళ్ళకి ఎగడము, వాళ్ళ యొక్క అటెన్షన్ని డిస్ట్రాక్ట్ చేయడం జరిగింది. స్టాఫ్, పీపుల్స్ అంటే విద్యార్థులు. ద పీపుల్ ఆఫ్ లండన్ హ్యాడ్ వైల్డ్ గెస్సెస్ అబౌట్ ద అనిమల్. సో లండన్లో దీన్ని కొత్తగా చూశారనమాట. ఏదో అనుకున్నారు, ఈ జంతువు పేరేంటి అని ఒక వింతగా ఆలోచించారు. సో ఒకటేమో సీల్ అన్నారు, ఉడత అన్నారు, హిప్పో అన్నారు. ద మోస్ట్ షాకింగ్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ఏ లేబరర్ డిగ్గింగ్ ద హోల్ హూ ఆస్ ద ఆథర్ వాజ్, వాట్ ఈజ్ దట్ సపోజ్ టు బీ. ఒక లేబరర్ ఏమై ఉండొచ్చు ఆ యొక్క క్రీచర్ అనేది అంత వింతగా ప్రశ్న వేశాడనమాట. సో ఈ విధంగా థీమ్ ఆఫ్ ద లెసన్ ఏంటంటే, ఇస్ అ బాండ్ ఆర్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద మాస్టర్ అండ్ హిస్ పెట్, సిరీస్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ దట్ హ్యాపెన్ డ్యూరింగ్ దేర్ జర్నీ టు లండన్. సో ఈ యొక్క లెసన్లో బంధం అనేది అంటే ఒక యజమానికి తన పెట్ అనిమల్కి తర్వాత జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ ఫ్లైట్ జర్నీలో లండన్ చేరేంత వరకు డిస్క్రైబ్ చేయబడింది. సో ఇది హ్యూమరస్గా ఉంది, అడ్వెంచరస్గా ఉంది. ఇట్ ఆల్సో గివ్స్ అ మెసేజ్ దట్ వన్ షుడ్ బి ఫ్రెండ్లీ టువర్డ్స్ ద పెట్ అండ్ టేక్ గుడ్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. సో మనము దీని ద్వారా ఏం నేర్చుకుంటామంటే, ఒక ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి పెట్ అనిమల్స్ పట్ల, వాటిని సంరక్షించుకోవాలి. వీ కీప్ పెట్స్ బై చాయిస్. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ వన్ వీ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ మెంబర్. సో చాలామంది ఇప్పుడు సెలబ్రిటీస్ ఏదో ఒక పెట్ అనిమల్ పెంచుకుంటున్నారు, అది ఒక భాగస్వామ్యం అంటే కుటుంబంలో సభ్యుల్లోగా ఫీల్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ద మోరల్ ఆఫ్ ద లెసన్. లైఫ్ వితౌట్ పెట్ ఈజ్ లోన్లీ అని మనము మ్యాక్స్వెల్ ద్వారా గ్రహించవచ్చు. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, లైక్ దిస్ every day there will be a lesson and learn about a day from our exclusive update channel. Now let us check our understanding by reading these questions, and please do respond in the comment section. Who wrote the lesson Mizzible the author?
ఎవరు ఈ లెసన్ రాశారు? వాట్ డిడ్ ద నరేటర్ డిసైడ్ టు కీప్ యాజ్ ఎ పెట్? సో ఆథరు ఏం నిర్ణయించుకున్నాడు పెట్ అనిమల్గా పెంచుకోవడానికి? వేర్ ఆర్ ఆటర్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ప్రింట్? ఎక్కడ ఇవి చాలా లభ్యమవుతున్నాయి అంటే ఎక్కువ క్రీచర్స్ ఈ ఆటర్స్ దొరికే ప్రాంతం ఏంటి? వాట్ డిడ్ ద రైట్ వాట్ డిడ్ హీ రైట్ ద నేమ్ సారీ what is the nickname of the animal otter? Who helped the author catch the otter in the flight? What is Camus Fiorna? Where is Basra? Basra city ఎక్కడ ఉంది? What did the otter look like? ఏ విధంగా కనిపించింది? What was Miss fond of? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి మీరు రెస్పాండ్ అవ్వండి సో దట్ వీ విల్ అండర్స్టాండ్ your concern and we will able to respond you back. So wish you all happy learning and keep learning. Please do subscribe for more educational updates and click on the bell icon to get alerts and updates to give power to empower you all. Have a great day. Jai Hind.